الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أهل بيته، وإلى أرواح أصحابه، وإلى أرواح أزواجه، وإلى أرواح أئمة الإسلام والمسلمين، وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف، ثم إلى روح الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل، ثم إلى روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد، وإلى روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي، وإلى روح الحبيب أنيس بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب أحمد بن علي الحبشي، وإلى روح الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح عبد القادر بن أحمد السقاف، وإلى روح سيدي الوالد محمد نجم طه بن عبد الله السقاف، وعم جعفر بن الله بن السقاف، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى أرواح أولياء إله مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يكثر مثوبتهم وضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين، فتوح المطلق، فتوح المبين. أن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها، ويبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان. أن الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها. طول أعمارنا في صحة وعافية، يختم لنا بالحسنى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tahapan menuntut ilmu. Jika kita menuntut ilmu, kemudian dalam bab ilmu itu kita mempelajari bagian akidah, kemudian tata cara beribadah, dan mempelajari amalan-amalan hati dari guru yang benar dengan pemahaman yang benar. Kemudian kita mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, lalu ikhlas mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita memenuhi waktu kita untuk memakmurkan waktu kita untuk beribadah, menyediakan bekal untuk hari kembali kita. Maka kita menjadi hamba yang berilmu dan mengamalkan ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi salah satu ulama dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya melimpah. Dan kita termasuk mereka yang telah melewati tahapan pertama dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tahapan ilmu. Jika kita menuntut ilmu belum memiliki syarat-syarat seperti yang saya sebutkan,
maka kita termasuk penuntut ilmu yang belum melewati tahapan pertama dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tahapan berikutnya, kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan yang kedua, wahia aqabatut taubah. Dia adalah tahapan atau lintasan taubat. Setiap orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus melewati terlebih dahulu lintasan taubat ini. Bahkan lintasan taubat itu adalah pijakan pertama bagi seorang hamba untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat berarti rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang bertaubat adalah hamba yang rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebelumnya dia melakukan kelalaian atau perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taubat ini jalan keluar bagi seorang hamba untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tidak ada hamba yang tidak melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada hamba yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu berbuat kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan dari anak Adam itu adalah mereka yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gen berbuat kesalahan itu ada pada setiap anak Adam, dimulai dari bapak kita, manusia yang pertama, yaitu Adam alaihissalam. Baik dari laki-laki Adam alaihissalam, dan dari perempuan adalah Hawa. Ini gen pertama yang berbuat kesalahan dari kalangan manusia. Jadi seperti yang kita ketahui di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Adam itu dan Hawa sama-sama berbuat kesalahan ketika mereka berdua memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Mendekati saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata Adam mendekati pohon itu, memetik buahnya dan memakan buahnya, padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu kesalahan yang pertama kali diperbuat oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam bagaimana cara bertaubat. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimat fataba alaihi. Adam itu kemudian belajar bertaubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fataba alaihi, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Jadi tidak ada manusia yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan walaupun itu Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kesalahan yang diperbuat oleh manusia tentu saja tingkatannya berbeda-beda. Manusia yang rendah dan manusia yang di tengah, ada manusia yang memiliki tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan yang tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kesalahan yang diperbuat tentu saja berbeda-beda yang satu dengan yang lain. Kesalahan yang diperbuat oleh mereka yang memiliki tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi kesalahan itu
tidak tergambarkan oleh mereka yang berada di tingkatan-tingkatan yang di bawah. Itu sebabnya ada istilah sayyiatul hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka yang berada di dalam tingkatan abrar, sayyiatul muqarrabin, perbuatan baik itu yang dilakukan oleh kaum abrar bagi kaum muqarrabin yang tingkatannya lebih tinggi jauh di atas kaum abrar. Perbuatan baik kaum abrar adalah keburukan bagi kaum muqarrabin. Apa maksud dari kalimat ini? Maksudnya perbuatan kaum muqarrabin, pertama maksudnya kaum abrar dan kaum muqarrabin. Kaum muqarrabin itu orang-orang muqarrab yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu masih bisa berbuat kesalahan, tapi kesalahan yang diperbuat oleh kaum muqarrabin, kalau dilihat oleh kaum abrar, kesalahan itu tidak ada. Seakan-akan itu adalah perbuatan baik, padahal itu adalah perbuatan yang salah menurut kaum muqarrabin. Itu juga sebabnya Nabi Muhammad SAW dengan tingkatannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya yang begitu agung, beliau masih mengucapkan innahu la yughan fi qalbi hatta astaghfiru kulla yaumin sab'ina marratan. Di dalam riwayat yang lain mi'ah marrah. Sesungguhnya kadang-kadang terlintas di dalam hatiku sesuatu, yaitu sesuatu yang tidak pantas untuk kedudukan Nabi Muhammad SAW, hatta astaghfir, sampai aku, yang menjadikan aku setiap harinya beristighfar 70 kali. Dalam riwayat setiap harinya Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali. Nah, apa itu kedudukan yang tidak pantas pada diri Nabi Muhammad SAW? Sebagian ulama mengatakan kedudukan sesuatu yang tidak pantas, maksudnya pada diri Nabi Muhammad SAW itu, kata sebagian ulama, kalau diambil sesuatu yang diistighfari oleh Rasulullah SAW itu, jika diambil kemudian diletakkan ke dalam diri kita, maka kita akan menganggap itu adalah perbuatan baik yang terbaik yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Tapi pada diri Nabi Muhammad SAW, hal itu diistighfari oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan taubat ini adalah jalan keluar yang tidak mungkin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala bagi anak cucu Adam, dan setiap tingkatan itu ada pintu taubat yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perbuatan kesalahan yang dilakukan anak Adam itu berbeda-beda, seperti kesalahan yang dilakukan anak TK pasti berbeda dengan anak SD, pasti berbeda dengan anak SMP, berbeda dengan anak SMA, berbeda dengan anak-anak kuliah, mahasiswa dan mahasiswi. Kesalahan yang mereka perbuat, kebodohan mereka juga pasti berbeda. Boleh jadi kepandaian anak TK itu bisa jadi adalah kebodohan bagi anak SD, sesuatu yang bodoh bagi anak SD. Kepandaian anak SD boleh jadi adalah sesuatu yang bodoh bagi anak-anak yang sudah mencapai tingkatan SMP. Kepandaian anak-anak yang di tingkatan SMP boleh jadi itu adalah sesuatu yang bodoh bagi anak SMA. Kepandaian yang dilakukan anak-anak SMA boleh jadi itu adalah sesuatu yang bodoh bagi anak-anak yang sudah berada di tingkatan universitas, mahasiswa atau mahasiswi. Kebodohan anak-anak yang sudah ada di tingkatan universitas, kebodohannya boleh jadi tidak
bisa difahami oleh anak-anak TK. Bisa jadi dia berbuat kesalahan kecil pada tingkatan universitas, itu buat dia tingkatan itu menjadi kesalahan itu menjadi besar. Tapi buat anak TK itu adalah bukan kesalahan, itu adalah sesuatu yang terlihat baik-baik saja, Tapi untuk anak-anak di universitas itu sudah merupakan sesuatu yang memalukan, suatu kesalahan yang harus dibenahi. Nah, begitu pula dalam tingkatan mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak di antara kita yang tingkatannya masih tingkatan TK, atau bahkan mungkin TK saja belum pantas, sehingga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat ini kesalahan-kesalahan yang masih rendah sekali. Itu makanya Syekh Hasan Asy-Syadzili di antara munajatnya, Allahumma ja'al sayyi'atu man ahbabta, wahai Allah, jadikan kesalahan-kesalahanku adalah kesalahan-kesalahan orang-orang yang kau cintai. Bagaimana memohon kesalahan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab kesalahan-kesalahan mereka yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala ada di tingkatan yang tinggi, tentu saja berbeda dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh mereka yang tingkatannya masih rendah. Jadi dia tidak meminta berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat itu dia meminta peningkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, aqabatu tsaniyah wa hiya aqabatu taubah. Tahapan yang kedua ini adalah tahapan taubat. Thumma 'alaika ya talibal ibadati waffaqakallahu bit-taubati. Hendaklah engkau, wajib bagi engkau, wahai talibal ibadah, mereka yang mencari penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, amin ya rabbal alamin. Wajib bagi mereka yang ingin menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib mereka melalui tahapan kedua ini, yaitu bit-taubah, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li amrain. Dan semua itu memiliki dua alasan. Mengapa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus terlebih dahulu memasuki lintasan taubat? Mengapa mereka yang ingin mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala harus terlebih dahulu menapaki anak tangga taubat? Mengapa mereka yang ingin mencapai keselamatan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala harus terlebih dahulu melewati pintu taubat ini? Semua itu ada dua alasan, kata Imam Ghazali. Ada dua alasan mengapa kita harus melewati terlebih dahulu lintasan taubat ini. Ahaduhuma, alasan yang pertama, liyahsul laka taufiqut ta'ah. Alasan yang pertama, agar engkau mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perbuatan taat. Orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus melakukan perbuatan taat, harus melakukan amalan-amalan taat, menjauhi hal-hal yang
tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan taat. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala harus taat kepada Allah. Mereka yang mau beribadah, maka dia harus melakukan taat. Ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa dalam melakukan amal taat itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, dan ada gangguan-gangguan di hadapan kita yang menghalangi kita untuk ingin melakukan perbuatan taat. Jadi sebagian besar manusia, mereka tidak memiliki keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka tahu bahwa jalan kehidupan itu adalah mendekat kepada Allah. Mereka faham bahwa kebahagiaan itu jika mereka mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus menempuh jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi mereka tahu bahwa tidak ada jalan keselamatan jika mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak bisa taat kepada Allah. Mereka tahu petunjuk yang benar, tapi mereka tidak bisa menjalani petunjuk tadi karena terlampau banyak timbunan syahwat dan nafsu yang menindihi mereka. Terlampau banyak setan yang mengelilingi mereka. Terlampau besar ego yang melilit diri mereka, dan terlampau besar ombak dunia yang menggulung mereka di dalam kehidupan ini, sehingga mereka tidak mendapat cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat dan tunduk kepadanya walaupun secercah cahaya. Nah, untuk mendapatkan petunjuk amalan taat ini, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu lebih dari petunjuk. Taufik itu adalah arahan dari Allah Subhanahu wa taala, panduan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan beramal taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan sehari-hari ini. Tidak ada caranya kecuali kita benar-benar bertaubat dulu. Taubat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang nanti akan kita pelajari bagaimana caranya bertaubat itu. Fa inna syu'madz-dzunub yurathul hirman. Mengapa kita harus bertaubat dulu untuk mendapatkan taufik? Kita mau mendekat kepada Allah, kita mau beramal taat, harus kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus bertaubat dulu? Kata Imam Ghazali, sesungguhnya syu'madz-dzunub, keburukan-keburukan perbuatan dosa itu, yurathul hirman. Yang pertama, yurathul hirman. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam itu mengakibatkan al-hirman. Al-hirman itu pengharaman dari melakukan perbuatan taat. Orang yang berbuat dosa, dosa yang dia lakukan itu bisa menjadikan dia tertutupi dari perbuatan yang baik atau dari keberkahan. Hirman itu artinya pengharaman dari sesuatu yang baik. Beberapa orang jika berbuat dosa, dia takut perbuatan dosanya itu memiliki dampak dalam kehidupan dunianya.
walaupun itu sudah baik menurut saya, karena dia punya rasa takut. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rasa takutnya masih rendah sekali. Rasa takutnya takut terjadi sesuatu pada dunianya. Kalau dia berbuat buruk, dia takut nanti badannya sakit. Oh, nanti Allah akan membalas fisik saya sakit, atau nanti kalau saya berbuat buruk, nanti terjadi penyakit di keluarga saya. Nanti kalau saya berbuat buruk, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil harta saya. Kalau saya berbuat buruk, Allah akan mengambil rumah saya, mengambil mobil saya. Bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini rasa takut yang sangat rendah sekali. Perbuatan dosa yang dilakukan hamba, seharusnya hamba itu takut berbuat dosa. Ketakutan itu ada yang lebih dari diambilnya materi dunia ini, atau dihukum dengan penyakit atau dengan bencana, itu bisa saja terjadi. Tapi seharusnya yang lebih dia ditakuti oleh hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa adalah ditutup pada kehidupan hamba tadi jalan untuk melakukan amal taat, jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seharusnya yang lebih dia takuti, karena perbuatan dosa itu mengakibatkan al-hirman. Hirman itu artinya diharamkan dari kebaikan dan diharamkan dari keberkahan. Makanya ada yang mengatakan, siapa yang meninggalkan adab itu etika masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, tidur, dan lain-lainnya. Siapa yang meninggalkan adab, maka akan diharamkan baginya sunnah. Sunnah itu yang berkaitan dengan ibadah. Meninggalkan adab etika sehari-hari, dia diharamkan dari perbuatan sunnah. Nanti dia jadi malas sholat qobliyah, malas sholat ba'diyah, malas puasa sunnah, malas melakukan ibadah-ibadah sunnah. Dan siapa yang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah, ditakutkan, diharamkan bagi dia sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib, meninggalkan ibadah-ibadah yang fardu. Jadi caranya kita untuk beristiqomah dalam ibadah yang fardu, maka kita harus beristiqomah dalam hal-hal yang sunnah. Caranya kita beristiqomah dalam melakukan yang sunnah, maka kita harus beristiqomah dalam adab. Dan adab ini, orang yang meninggalkan adab, bisa jadi dia melakukan suatu kesalahan di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dosa yang menyebabkan pengharaman dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mengakibatkan pengharaman dari perbuatan yang baik, pengharaman dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ya'gubul khudlan, dan dosa itu bisa mengakibatkan al-khudlan. Al-khudlan itu kesesatan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang khudlan, dipandang jatuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesesatan di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna qaidadz dzunub yamna'u minal masyi ila ta'atillahi azza wa jalla wal musara'ati ila khidmatihi. Dan sesungguhnya ikatan dosa itu yang ada di dalam diri seorang hamba akan mencegah hamba tadi dalam melakukan perjalanan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bergegas untuk berkhidmah
melayani Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan tugas-tugasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini sesuai dengan profesinya di muka bumi ini dalam berbuat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikatan dosa itu akan menjalani hamba untuk melakukan amal taat dan bergegas untuk berkhidmat. Jadi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari merasakan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malas melakukan hal-hal yang wajib, atau sebagian sudah melakukan hal-hal yang wajib, malas melakukan sesuatu yang sunnah, atau sebagian dia tidak malas melakukan yang sunnah, tapi dia malas mengamalkan adab-adab Nabi Muhammad SAW, malas untuk memaksa dirinya berakhlak, malas untuk memaksa dirinya berempati. Nah, hamba yang memiliki rasa malas ini enggan dalam melakukan amal taat, maka dia harus mengoreksi dirinya. Boleh jadi ada perbuatan-perbuatan dosa yang mengikat dirinya untuk bergegas berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna thigaladz dzunub yamna'u minal khiffah lil khairat wan nasyat fit ta'at. Beban dosa yang diperbuat oleh hamba itu akan mencegah hamba tadi dari keringanan untuk melakukan perbuatan baik. Karena dia sudah terbebani dengan dosa-dosanya, beban tadi akan menghalangi hamba tadi dari ringan untuk berbuat baik. Bagaimana dia akan ringan, akan mudah untuk berbuat kebaikan jika dia sedang memanggul dosa-dosa di tubuhnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena dosa itu membebani punggung kita. Itu makanya istilahnya disebut di dalam surat Asy-Syarah, alladzi anqadha dhahraka, yang membebani punggungmu. Orang yang berbuat dosa itu dia memiliki beban di dalam hidupnya, walaupun kadang-kadang dia tidak sadar. Dia tidak sadar beban di dalam dirinya itu masuk ke alam bawah sadarnya, menutupi hatinya, sehingga dosa-dosa yang membebani dia ini menjadikan hidupnya tertekan. Pada saat dia berbicara dengan orang, ada tekanan di dalam hidupnya, sehingga dia jadi tidak bisa berbicara dengan baik, tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, jadi lekas marah, jadi cepat tersinggung, karena ada beban di dalam hidupnya. Kemudian jadi cepat salah faham, lalu dia memiliki persepsi dalam memandang hidup ini dengan persepsi yang salah, karena ada tekanan di dalam dirinya, sehingga nanti dia akan memandang perbuatan taat itu adalah perbuatan yang sangat berat sekali untuk dilakukan, atau bahkan sebagian menganggap perbuatan taat itu tidak ada gunanya di dalam hidupnya. Dia lebih condong kepada hal-hal yang lainnya untuk melupakan beban yang ada di dalam dirinya tadi. Syahwatnya mengikat dirinya, sehingga dia mengarah kepada hal-hal yang salah untuk menghilangkan beban di dalam hidupnya. Yang jelas, dosa itu adalah beban di dalam diri seseorang. Nah, ketika seseorang memanggul beban dosa, maka beban dosa tadi akan menghalangi dia untuk ringan dalam melakukan kebaikan, wan nasyat fit ta'at, dan tidak menggeliat dirinya, tidak memiliki
semangat untuk melakukan amal taat. Kalau diajak berbuat taat, ya dia akan malas. Karena ada beban di dalam hidupnya. Ada beban di dalam dirinya. Ketika dia diajak melakukan sholat, dia akan merasakan malas. Ketika dia diajak majelis taklim, dia akan malas. Ketika dia diajak membaca kitab-kitab salaf, dia malas. Ketika dia diajak membaca Al-Quran, dia malas. Ketika dia diajak untuk bersedekah, dia malas. Tapi ketika dia diajak untuk hal-hal yang memuaskan syahwatnya, yang mendekati perbuatan dosa, diajak bermaksiat, dia akan condong ke arah itu, sebab badannya sudah condong ke arah maksiat, terkena beban dosa itu, dia mengarah kepada hal-hal yang rendah. Karena beban dosa itu menimpa dia, akhirnya diajak ke bawah dia lebih mudah. Tapi untuk ke atas, untuk beramal baik, taat, dia berat sekali di dalam hidupnya dan kehilangan semangat untuk melakukan amal taat mengarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innal israra 'ala dzunub yusawwidul quluba, dan perbuatan dosa yang terus-menerus dilakukan akan menjadikan hati seorang hamba itu gelap, akan menjadi hitam hatinya. Kalau hati itu gelap, bagaimana dia bisa menerima cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana hati yang gelap bisa memantulkan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau hati itu sudah gelap, semakin gelap hati itu, semakin dia tidak memantulkan cahaya petunjuk Allah. Mendengar Al-Quran, dia tidak membekas apa-apa bacaan Al-Quran di dalam dirinya. Mendengar bacaan hadis Rasulullah SAW tidak akan membekas di dalam hatinya. Mendengar nasihat dari orang tidak akan membekas di dalam hati hamba tadi, karena hatinya menjadi hitam sebab perbuatan dosa tadi. Semakin gelap hati itu, semakin dia punya kesempatan kecil untuk memantulkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau didiamkan terus-menerus, na'udzubillah min dzalik, kegelapan tadi akan paten di dalam hati tadi, tertutup hati tadi dari kebaikan. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Hati yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ala sam'ihim, maka telinganya sudah tidak bisa mendengarkan nasihat lagi. Kemudian cara pandangnya sudah salah dalam menjalani hidup tadi. Yang hak nanti dia katakan batil, dan yang batil dia katakan hak. Dan kemudian hati kalau sudah menjadi gelap, fatajiduha fi dzulmatin wa qasawatin, maka hati itu akan kau dapati hati itu fi dzulmah, dalam kegelapan. Kalau dalam kegelapan, bagaimana dia bisa melihat kebenaran? Wa qasawatin, dan hati itu jadi keras sehingga ditetesi, tidak ada yang bisa melembutkan hati tadi. Tetesan nasihat, tetesan ayat-ayat Al-Quran, tetesan keberkahan, duduk dengan orang-orang soleh, tidak bisa menyerap ke hati tadi karena kering hatinya, karena keras hatinya, kecuali jika dia betul-betul ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyelamatkan hati kita yang gelap ini karena perbuatan dosa yang banyak kita lakukan? Bagaimana caranya kita membuang beban dosa ini sehingga kita menjadi ringan dalam berbuat kebaikan, menjadi semangat melakukan amal taat?
bagaimana melepas ikatan dosa-dosa kita ini, sehingga kita bisa bergegas melakukan amal taat dan semangat dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak diharamkan dari kebaikan dan tidak termasuk hamba-hamba yang celaka, hamba-hamba yang mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali, fala khulusa wala khulusa fiha wala safawah biha wala khulusa fiha wala safawata. Tidak ada jalan keluar, tidak ada kesudahan dari semua ini, tidak ada keselamatan dari semua ini. Wala safawah, dan tidak ada kejernihan dari semua ini. Wala ladzah, dan tidak ada kenikmatan. Wala halawah, dan tidak ada rasa manis dari semua ini. Wa in lam yarhamillahu ta'ala, jika seseorang tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dimudahkan bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bergegas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in lam yarhamillah ta'ala, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merahmati hamba tadi, maka tidak ada jalan keluar lagi bagi hamba tadi dari keburukan-keburukan, dari kerasnya hati, dan dari kegelapan di dalam hatinya. Fasatajirru sahibaha ilal kufri wasyaqawati, maka kegelapan hati tadi, kekerasan hati tadi, dosa-dosa yang membebani punggung hamba tadi, akan menyeret hamba tadi menuju kepada kekafiran, wasyaqawah, kecelakaan di dalam hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada jalan keluar kecuali melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang dalam bab taubat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bertaubat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang bertaubat dan hamba-hamba yang menyucikan diri. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu menyucikan diri dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, memaafkan segala kesalahan umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang sebenar-benarnya, yang kelak dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban yang tinggal hitungan hari lagi, dan menjadikan kita termasuk hambanya yang mendapat keberuntungan memasuki bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, menyembuhkan yang sakit di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup kita, dan semoga Ramadan yang akan kita masuki nanti menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat segala wabah, segala musibah, segala bala, segala bencana, termasuk wabah corona ini. Semoga segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, dengan kemudahan-kemudahan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'. Amin. Rabbi isma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi was sahbi idada tashis suhbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.